सर त्यो हजुरलाई मैले मेल गरेको थिएँ हाम्रो युजिसी को लागि लेटरहरू हामीले के गर्ने हो सर हजुर त्यो सबै अनलाइन सिग्नेचर हजुरले सिग्नेचर गरेर पठाइदिनुहुन्छ कि म पठाउँछु फर्म पठाउनु सबै अनलाइनबाट हुन्छ भाइ हुन्छ सर ओके म मेल लेखौँला त्यसो भन्दा सबैलाई okay so now we are back to that partial wave section, partial scattering section, I should say, scattering and reaction as well. हामीले कम्प्लेक्स पोटेन्शियल डिस्कस गरेका थियौँ है कम्प्लेक्स पोटेन्शियलले गर्दा इनइलास्टिक स्क्याटरिङ हुन्छ भन्ने कुरा डिस्कस गरेका थियौँ त्यसपछि त्यहाँ कुलम स्क्याटरिङ गर्यौँ त्यसपछि बन्द गर्यौँ त्यसपछि हामीले अर्कोतिर गएको थियौँ ती कुराहरू सकाएर अब फाइनल केही क्लासेसमा 3टा क्लास 4वटा क्लासमा सकिन्छ okay so today I define this term. This is extremely important term, scattering length. I will discuss this and I will also continue at least for the next class. अर्को क्लासमा हामी केही कुराहरू गर्छौँ जुन अहिले म डिस्कस गर्छु यस वेभ स्क्याटरिङ आज हामी स्टार्ट गर्छौँ र रेजोनेन्स स्क्याटरिङ पनि स्टार्ट गर्छौँ अथवा त्यसको एउटा फर्मुला यो फर्मुला सिंगल लेभल फर्मुला डेराइभ गर्छौँ त्यसैको लागि एउटा क्वेशन हो यो ट्रेडिसनल प्याटर्नको क्वेशन हो यो यसलाई अब मोडिफाई गर्न सकिन्छ सो दिस इज योर सेक्सन डिलिङ स्क्याटरिङ ड्यू टु पार्शियल वेव्स we have completed all sections except these two, general finite potential and squirrel potential. We have also completed scattering by complex potential except this. So today I will focus on this, and apart from this I will also discuss some foundations needed to deal with these two potentials, general finite potential and squirrel potential. And ultimately today I will complete this section 1.7 section. So we need to take at least 2 classes to complete this, and as well as regarding Feynman diagram I need 1 class at least to discuss what is renormalization and what sort of technique need to be applied for such diagrams in which the integration is very difficult. So you know this neutron is very special. It has no charge but possesses exhibit magnetic momentum. You know this. Probably you all know what is the reason behind this. यो हामीले ब्याचलर लेभलमै पढाएको हुन्छौँ तर यसमा क्ल्यारिटी तपाईहरुको हुनुपर्छ किनभने म्याग्नेटिक मोमेन्ट शो गर्नको लागि फर्मियोनसँग अथवा भनौं त्यसको स्पिन पनि हुनुपर्छ सँगसँगै चार्ज पनि हुनुपर्छ. So general rule is this. So it should have spin and charge. If that particle is fundamental, it should have spin and charge. So you know neutron do not possess charge, but it shows magnetic moment. I will not discuss how it shows magnetic moment today. तर यो तपाईहरु क्लियर भएर बस्ने. I had said fundamental particle exhibit magnetic moment, shows magnetic moment. For this, fundamental particle should have spin as well as a charge. Fundamental particle. So in the case of electron is fundamental particle. So electrons should possess these two to show magnetic moment. But in the case of, say, the proton also possesses charge and spin. So obviously, if you apply these to proton shows, you can explain proton is charged particle, so it shows magnetic moment. But in the case of neutron, you uncharged particle ho ele kasari magnetic moment dekha. Because proton and neutron, they are not fundamental particles. I will say only these two. You have to find out the reason behind this magnetic moment of neutron using quark model or using this concept, because this is probably you all know, you should know this. Neutron is not affected by electric field, but it is affected by magnetic field. So if you have electromagnetic field, then the electromagnetic field means you have a changing magnetic electric field component and magnetic field component. So it can be affected by magnetic field component wherever it's point, wherever
the direction of the pointing vector, it doesn't matter. So, so Newton is very special, not only in terms of this magnetic moment, also in terms of energetics. Energy पनि न्यूट्रनको थोरै एनर्जी भयो भने अलिकति बढ्ता भयो भने एनर्जी बढ्दै गयो भने अलि हाई एनर्जी भयो भने यसको प्रोपर्टिजहरु बिहेभहरु एकदमै इन्ट्रेस्टिङली चेन्ज हुन्छ, particularly for scattering process and reaction process. So neutron is extremely important for nuclear reaction, also for the scattering. So by means of scattering, we can learn many things. अस्ति नै हामीले धेरै अगाडि नै डिस्कस गरेका थियौं, जति पनि पार्टिकल फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्समा कुरा बुझिया छ त्यो सबै स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टले गर्दा हो। 99% डिस्कभरीजहरु स्क्याटरिङले गर्दा हो, रियाक्सनले त थोरै मात्रै भएको छ। मैले यहाँ जस्ट यो केमिस्ट्रीले डिस्कस गर्ने खालको एउटा स्लाइड राखेँ एडिसनली। यो हाइड्रोजन मोलिक्युल हो, सरी यो वाटर मोलिक्युल हो। वाटर मोलिक्युललाई हामीले न्यूट्रनले यसलाई स्क्याटर गराउन कोसिस गर्यौं, फास्ट न्यूट्रन यहाँ पठायौं र एक्सट्रिमली स्लो न्यूट्रन थर्मल न्यूट्रन पठायौं भने के हुँदो रहेछ भने फास्ट न्यूट्रनले चाहिँ यो हाइड्रोजनलाई मात्रै इफेक्ट गर्छ। इट फिल्स ओन्ली हाइड्रोजन, इट स्क्याटर आउट because of several reasons. Its energy is much larger than the chemical energy needed to affect whole molecule. I will go through this term later, but for a slow neutron, if your neutron is slow, it affects whole molecule. Fast one affect, so it feels whole molecule. Slow neutron experience feels whole molecule because of this. Level width is not equal to 0. Level width is finite, and of course you need energy. Energy is less. That's why energy is of the order of chemical energy which is needed. यसरी slow neutron को केसमा अब म अलिकति एउटा एकैचोटी रिजल्ट देखाउँछु नि, त्यो रिजल्टको लागि थ्योरी हामी फर्मुलेट गर्छौं। This is the plot between cross section of the reaction or scattering, whatever. You know the total cross section. तपाईले हामीले total cross section derive गरेका छौं। Total cross section is equals to scattering cross section plus reaction cross section. Scattering can be elastic or inelastic, or so the total cross section combines both. So this is cross section. यहाँ दुईटै खालको हुन सक्छ है, रियाक्सन पनि हुन सक्छ। This is the energy of neutron. This is for neutron, incident energy of neutron. You see, this is very small value, 10 to the minus 11. असाध्यै थोरै एनर्जी भएको इलेक्ट्रोन हो। minus 11 MeV. minus 11 log स्केल मा छ, 10 यसरी हुँदै बल्ल 1 MeV त यहाँ पुग्यो। 1 MeV, 2 MeV, 5 MeV भनेको पनि न्यूक्लियर फिजिक्समा स्क्याटरिङ कोलिजनहरुको लागि, स्क्याटरिङको लागि अथवा रियाक्सनको लागि लो एनर्जी हो। 10 MeV is extremely low. हामीलाई थाहा छ नि, हामीले अस्ति नै हाई एनर्जी फिजिक्सको धेरै कुराकानीहरु गर्यौं है। GeV को अर्डरमा, TeV को अर्डरमा कुराकानी गर्यौं। त्यो अर्डरमा बल्ल पार्टिकलहरु, नयाँ पार्टिकल फर्म हुने कुरा गर्यौं। This is just the 10 MeV. भनेको न्यूट्रनको एनर्जी बढाउँदै गयो भने क्रस सेक्सन इन जनरल घट्दै जाँदो रहेछ। हेर्नु त, स्लो न्यूट्रनको, एकदमै स्लोएस्ट न्यूट्रनको, मोडरेट न्यूट्रनको क्रस सेक्सन चाहिँ यो मैले टिपिकली चाहिँ न्यूट्रनले युरेनियम 238 सँग यो न्यूट्रनले हिट गर्दाखेरिको केसको प्लट हो। युरेनियम 238 को प्लट हो। युरेनियम 238 लाई डिफरेंट एनर्जी भएको न्यूट्रनले हिट गर्दाखेरि यो एनर्जी भएको हिट गर्दा क्रस सेक्सन बढ्ता हुँदो रहेछ 100 जति है। दिस इज इन बार्न। एनर्जी बढाउँदै गयो भने न्यूट्रनको एनर्जी बढाउँदै क्रस सेक्सन घट्दै जान्छ है। तर एउटा एनर्जीमा पुग्दा, एउटा पर्टिकुलर एनर्जीमा पुग्दाखेरि सडनली चाहिँ नि cross section increase, suddenly go up to 1000. So very high cross section. When a cross section high means transition rate high, so means it's a total cross section very high means it can have either scattering, very high scattering cross section, or nuclear cross section, reaction cross section, or both. Scattering and reaction दुईटैलाई फेभर गर्ने भो है। भनेको रियाक्सनलाई पनि फेभर गर्ने भो। यसरी यसमा फेरि यो सडनली फल पनि हुन्छ। फेरि यहाँ केही पिकर देखि यो रियल एक्स भ्यालु हो। यो फेरि अर्को एनर्जीमा पुग्दाखेरि एनर्जी बढ्दै जाँदा
क्रस सेक्सन डिक्रिज हुने ट्रेन्ड चाहिँ डिक्रिज छ तर in between say some range between these small range cross section suddenly increases and then decreases again, increases and decreases. If you look at here, there is thousands and thousands such process, increase and decrease, increase and decrease. So it triggers from this energy. So ultimately, if you go to 0.001 MeV energy, if you incident with this much energy, then it shows a very interesting behavior. यो के हो त भन्दा यो वास्तवमा यो रेजोनेन्स कन्डिसन एचिभ गरे भनेको यो न्यूट्रनको जुन एनर्जी यतातिरको छ नि त्यो एनर्जी भएको न्यूट्रनले हिट गर्दा यो न्यूट्रनको एनर्जी र यसको एनर्जी यो टार्गेटको रेस्टमा छ अथवा केही मोसनमा होला केही एनर्जी होला यो दुईटाको एनर्जीलाई हामीले जोड्यौं भने र यो कम्पाउन्ड स्टेटमा जुन जान्छ नि न्यूट्रन हिट भएर यो कम्पाउन्ड स्टेटमा सर्टेन टाइमको लागि जान्छ त्यो कम्पाउन्ड स्टेटको एनर्जी र यिनीहरुको सम अफ द एनर्जी अफ दिस टु and the energy of the compound state is exactly same. Same भइदियो भने के हुन्छ obviously same भइदियो भने के हुन्छ भने एनर्जी सेम छ कहिले यहाँ जान्छ कहिले यहाँ आउँछ यस्तो खालको रेजोनेन्स स्टेटमा बस्छ. So there is a very good compatibility between incident or say the projectile particle and the target. So we'll discuss how this condition can be achieved. So as neutron energy increases, cross section is found to decrease. These peaks are called resonances. The peaks are called resonances. So at the peak, you have a very high value of cross section. So transition rate is very high. This means probability is extremely high for that particular energy. Probability is very high. So you have a product, you have a product channel. You can define product channel based on your energies. या energy पनि फरक यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्जमा छ है. यो अहिले मैले लेखे मात्रै पछि डिस्कस गर्छु. Each peak is manifesting a particular compound state of nucleus. So each peaks are different compound states. So different types of compound state means it has a different channel. It can have a different channel. But you see, cross section is very high. So you have to choose neutron in such a way, you have to set energy of neutron in such a way that what you want to achieve from the neutron scattering or neutron fusion or fission, what sort of reactions you want. कहाँको के हामीलाई चाहिएको छ. यसको लागि हामी थ्योरी फर्मुलेट गर्न सक्छौं. यो यसको एकदमै इम्पोर्टेन्ट theory थियो जसलाई धेरै in terms of use, in terms of application, immediate apply भयो, धेरै रिजल्टहरु आयो है 1940s तिर नै 40s देखि 50s 55 सम्म. Physically it's more like, as I said, physically it's more like both the particles, neutron and target, are interested to absorb themselves into each other. भनेको त्यो पर्टिकुलर एनर्जीमा चाहिँ दुईटै पार्टिकलको बीचमा affinity extremely greatly affinate हुन्छन् तिनीहरु. The affection is strong into each other, absorb themselves to produce a heavier particle rather than just scattering off each other. Heavier particle भनेको compound state मा जान खोज्छ. Rather than scatter मात्रै भएर जानु भन्दा पनि cross section high भयो भने reaction cross section बढ्छ. त्यही नै कन्डिसन त्यही नै हामी एउटा कन्डिसन डिस्कस गर्छौं आज. Breit-Wigner single level formula. This is the first formula. यसको सेकेन्ड फर्मुला पनि छ, थर्ड फर्मुला पनि छ. हामीले फर्स्ट मात्रै पढ्नु पर्छ पार्टिकल फिजिक्समा. यो अलिकति लो एनर्जी एक्सपेरिमेन्टको लागि हो. हाई एनर्जीमा गयो भने अलिकति ती केसेसहरु ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ, पर्टिकुलरली स्क्याटरिङ लेन्थको कुरा पनि. अघि हामीले भने जस्तै तपाईलाई थाहा भएकै कुरा हो. If the energy of the projectile means the sum of the Q value and the kinetic energy of the projectile. This is the total energy of the projectile, sum of Q value and the kinetic energy of the projectile. If the energy of the projectile and the energy of target nucleus is equals to a compound nucleus, जुन बन्न गइरहेको छ नि दुईजना एकअर्कालाई एब्जर्ब गरेर बन्न गइरहेछन्, त्यो सम एक्ज्याक्टली सेम एनर्जीमा छ भने दुईटाको सम nucleus at one of the excited states, a resonance can be created and the peak occurs in the cross section. Same मा छ भने चाहिँ resonance create हुन्छ. तर यो
एउटा पर्टिकुलर इनर्जीमा रेजोनेन्स क्रिएट हुन्छ तर यो एउटा पर्टिकुलर इनर्जीमा क्यारेक्टरिस्टिक्स टाइपको सिधै एउटा गएको पिक त छैन यसको ब्यान्डविड्थ छ सबैको सर्टेन चाहिँ नि गाउसियन नेचरको छैन तर पनि चाहिँ नि डेल्टा फंक्सन भन्दा त डेभिएट भएको छ यो ब्यान्डविड्थ छ यो ब्यान्डविड्थ किन आयो एउटा पर्टिकुलर इनर्जी हुँदाखेरि डेल्टा ई इनर्जी एडिसनल दुईटै साइडमा किन भयो किन रिक्वायरमेन्ट यो ब्यान्डविड्थ कति चाहिँ हुँदो रहेछ भनेको न्यूट्रनको इनर्जी पनि एक्ज्याक्टली एउटा सर्टेन ब्यान्डविड्थ भित्र राख्यो भने एउटा पिक एचिभ गर्न सकिन्छ जस्तो भयो है त्यसको लागि हामी एक्सप्रेसन हेर्छौँ सो रेजोनेन्सेस आर particularly compound states resonance compound जानै पर्यो resonance हुनलाई resonances are mostly created in neutron nuclear reactions that's why neutron is extremely important for low energy reactions low energy nuclear reactions so you can achieve resonance so through which you can have a very good cross section and you can go through the whatever you want go through the channel which you want which you wish to produce a particular type of particles and here up to this and this is for resonance and this section is for continuum theory I already explained continuum theory हामीले गरिसक्यौं खाली ऑप्टिकल theorem गरेका छैन optical model गरिसकेका छौं now let's start from Faxen and Haltzmark formula you know this is scattering amplitude you know every term हामीले just recall गर्न this is delta L is phase shift introduced by the potential यो त पोटेन्शियल को प्रेजेन्स मा बल्ल चाहिँ नि स्क्याटरिङ एम्प्लिट्युड आउँछ हैन त्यो पोटेन्शियल चाहिँ पोटेन्शियलले गरेर हुने फेज शिफ्ट हो डेल्टा एल हो अरु सबै भ्यालु तपाईलाई थाहा छ यो चाहिँ नि पार्शियल वेभको यो एल भनेको कुन सिलिन्ड्रिकल जोनमा हामीले इन्सिडेन्ट गरिरहेका छौं युज गरिरहेका छौं पार्शियल वेभ क्रिएट गरिरहेका छौं स्फेरिकल वेभ बनाइरहेका छौं त्यसले डिटरमाइन गर्छ यसले so L can be 0 1 2 3 so delta L I have written it here delta L represents phase change due to the presence of potential in the region where scattering or nuclear reaction is expected okay we have already done this यसबाट हामीले क्रस सेक्सन निकाल्ने कोशिश गर्यौं भने यो वर्कआउट हामीले गरिसकेका छौं है त्यसै टोटल क्रस सेक्सन पनि निकाल्ने वर्कआउट हामीले गरिसकेका छौं सपोज एक्जाममा अथवा तपाईहरुले कपीमा लेख्नु पर्यो यो लङ क्वेशन किसिमले लेख्नु पर्यो भने यो गर्ने अगाडिकै कुरा रिपिट गरेर पनि राख्ने so total cross section finally you get if you integrate this you have to integrate over all possible spaces you have already integrated here this is for phi and you have to integrate this and you have sigma theta you need to substitute here and finally you get this expression यो कुरा just recall मात्रै गरे अगाडि सबै इंटीग्रेशन हामीले गरिसकेका छौं so total cross section is 4 pi by k square sum over L 12 plus 1 sin square delta L. Delta L is phase shift by potential. Phase shift due to the potential in the target. Okay. So for low energy incident, अब हामी energy low मा जाउँ न्यूट्रन को केस अप्लाई गरौँ त्यसपछि त्यहाँ केही कुराहरु डिफाइन गरौँ अनि एक्सप्रेसन लेखौँ क्रस सेक्सनहरुको लागि. For low energy incident beam say L equals to 0 for this sort of if you have central cylinder L equals to 0 I'm use गरिरहेको छु भने yes wave भन्ने गरिदो रहेछ the total cross section is just put L equals to 0 so this is total cross section when L equals to 0 by 4 pi k square sin square del 0 L को ठाउँमा 0 राख्यौं हामीले okay this is total cross section for yes wave for L equals to 0 wave okay अब एउटा अर्को assumption हामीले यहाँ राख्न सक्छौं suppose this is phase shift due to the potential so you are assuming your angular momentum quantum number is 0 so you are using that cylindrical zone now your interest is you are going to incident by low energy incident with low energy neutrons लो एनर्जी हामीले अप्लाई गरिरहेका छौं है लो एनर्जी अप्लाई गरिरहेका छौं त्यसले क्रिएट L equals to 0 जोनमा अब त्यहाँ पोटेन्शियल जुन हुन्छ नि त्यो पोटेन्शियल जे जस्तो होस् त्यहाँ अननोन पोटेन्शियल त्यो पोटेन्शियलले गरेर चेन्ज हुने फेज हुन्छ नि
त्यो फेजलाई पनि त्यसले थोरै फेज चेन्ज गर्छ भनेर एज्युम गर्यौं भने this corresponds, I will show it. If you have very low energy, then you have a very small change in the potential. If the energy of incident beam is very low, then you can hardly observe. You can see changes due to potential which is very small. So you can take some approximation. Since you are going to apply low energy, going to incident low energy, so it will create only a small change in the phase. So that's why you have approximated sine del naught is approximately equals to del naught. Angle चाहिँ 4 degree भन्दा कम भयो भने numerically exactly same हुन्छ sin theta को भ्यालु डेल्टा को भ्यालु र sin theta को भ्यालु sin theta को भ्यालु theta को भ्यालु रेडियनमा लगाएर चेक गर्न सकिन्छ. You know this. This is also equals to tan theta as well. So for small del you have this sort of relation. What we want is we want to define one parameter. This is for a small angle. I have written only delta 0. And you know this cross section is cross section. Cross section is 4 pi r square. Cross section area. Okay? So by definition, cross section is 4 pi a square. यो e हामीले राख्यौ नि यो वास्तवमा चाहिँ इफेक्टिभ क्रस सेक्सन हो यो जहाँ चाहिँ यो खालको प्रोसेसहरु भइरहेको छ है. अब यो दुईटा इक्वेशनबाट हामीले स्मल एंगल भनेको छु स्मल लो एनर्जीको लागि राखेका छौं एस वेभ इन्सिडेन्ट गरेका छौं. अब यो 4 pi r square equals to 4 pi k square by del naught square भयो 4 pi क्यान्सल भयो. यहाँबाट हामी a square equals to del naught square by k square पाउँछौं. सबै स्क्वायर स्क्वायर पाउँछौं. यसको मतलब a भनेको चाहिँ प्लस माइनस समथिङ हुँदै रहेछ. यो a भनेको a रिप्रेजेन्ट द रेडियस अफ द हार्ड स्फियर. This is the effective radius of the sphere in which we expect particle can form compound nuclei or can undergo in the process. Okay. So here a represents, this is obviously it has a dimension of length. So we have written here scattering length. So scattering हुँदाखेरि चाहिँ फेज चेन्ज स्मल हुन्छ. स्मल फेज चेन्ज गरेर sin थीटा लाई हामीले थीटा लेख्यौं र हामीले अहिले डिफाइन गरेको टर्म चाहिँ scattering length. So from these two we have written delta naught equals to plus minus ak. And you know this a is length, scattering length, and k is proportional to energy. If you increase energy, scattering length will increase. So it has दुईटै तर एउटै ठाउँमा छ यो पनि इन्क्रिज हुने यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि इन्क्रिज हुन्छ. त्यसैले यो इन्क्रिज भयो भने यो पनि इन्क्रिज हुनको लागि हामीले कुन साइन कन्भेन्सन युज गर्नुपर्छ. We need to drop this positive. Okay, to make it inversely proportional, you have to take only negative here. Okay, I'll define it. I will explain it again. So phase shift, this phase shift is related to the scattering length by this relation. I dropped it. Probably I have written. So we know that as k increases, a increases. K increase with the a increase हुनु पर्यो. यसको मतलब दुईटै यो इन्क्रिज भयो भने त्यो डिक्रिज हुन्छ स्क्याटरिङ लेन्थ पर्टिकुलर फेज शिफ्टको लागि. तर यहाँ हामीले नेगेटिभ चुज गरिदियो भने चाहिँ यिनीहरुको बीचमा इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ. k is inversely proportional to minus a. This means as a increases, k increases. So in this relation, you can write a is inversely proportional to minus k. So this means as k increases, a decreases in negative direction. Decreases in negative direction means that also increases. So that's why we need to drop out this, and we have to define scattering length for scattering so in this way. It's like just you लेखें. So this is the limiting case. So how scattering length is defined? This is given by this. So if your energy is limiting case for energy. So your energy is very small. Small energy भइदियो भने sin theta थीटा हुन्छ. त्यसैले हामीले थीटा मात्रै अथवा डेल्टा नट मात्रै राख्यौं.
र हामीलाई थाहा छ कि इनर्जी बढ्दियो भने चाहिँ लेन्थ पनि बढ्छ, त्यसैले हामीले पोजिटिभलाई ड्रप गर्यौं, नेगेटिभ राख्यौं. So this is the definition. This equation gives the definition of scattering length. So scattering length for small k, phase shift is small. Therefore, we can write. So again, we turn to this. We turn to tan delta. It has a meaning. Sin theta लाई theta बनायौं. अब theta आइसकेर limiting case मा जाँदाखेरि tan theta बनायौं. किनभने limiting case मा गइसक्दाखेरि obviously tan theta equals to sin theta हुन्छ. And tan theta has different property than that. So the difference between sin theta and tan theta probably you know. I will show you. We need to do some mathematics as well. हामीले limiting case मा लगिसकेपछि मात्रै tan delta लेख्न सक्छौं. Okay. So मैले किताबको एउटा सेक्सन यसरी काटे यो अग्रवालकै बुकको. You know this just to show. Suppose हाम्रो सेन्ट्रल सिलिन्डर भनेको सिलिन्ड्रिकल जोन भनेको चाहिँ यो हो. यहाँ त्यहाँ भित्र पनि एउटा सानो बनाएर चाहिँ ड्यास गरेर राखेको छ किताबमा. यस्तो सेट गरेर राखेको छ है. र यसरी लेखेको छ. The incident plane wave is divided into several cylindrical zones. Obviously this. The central shaded portion represents the potential of range A. भनेको हामीले जुन अघि डिफाइन गरेको टर्म चाहिँ सेन्ट्रल भित्रको पनि सेन्ट्रल एउटा शेडेड सेक्सनलाई इफेक्ट गर्ने खालको पोटेन्शियल, त्यहाँ भित्रलाई इफेक्ट गर्ने खालको पोटेन्शियल हो. र त्यसको लागि हामीले त्यो एप्रोक्सिमेसनहरु गर्यौं. sin थीटालाई थीटा बनायौं. त्यसपछि त्यही भित्र नै एनर्जी बढ्यो भने सिलिन्ड्रिकल जोन भित्र नै हामीले एनर्जी बढाइदियौं भने एनर्जी त कन्टिन्युअस हुन्छ. न्यूट्रनको एनर्जी जति पनि दिन सकिन्छ. यहाँ भित्र पार्शियल वेभ फर्म गर्दाखेरि पो त डिस्क्रिट नेचर यसले देखाउँछ. यल को भ्यालुले डिटरमाइन गर्छ है. तर त्यो एनर्जी चाहिँ यो शेडेड रिजन भन्दा माथिको एज सम्मको एनर्जी बढ्ता हुन सक्छ. यहाँसम्म जान सक्छ. यहाँसम्म जाने भनेको तपाईको ई बढायो भने डेल्टा चाहिँ स्मल हुन्छ. That's why that approximation is applicable for this reason. त्यस्तै त्यहाँनिर त्यही बुकमा अग्रवालकै बुकमा एउटा अर्को प्लट छ. यो प्लट चाहिँ अर्को सेक्सनमा छ. मैले यो यहाँनिर बुझाउनलाई सजिलो हुन्छ भनेर ल्याएर राखे. So this is your incident wave, incident beam in the absence of potential. सुरुमा हामीले बायोस फर्मुला जस्तो इन्सिडेन्ट गर्थ्यौं अनि बाहिरबाट इन्सिडेन्ट गर्यौं है. त्यसपछि पोटेन्शियल रिजनमा गएपछि फाक्सन हाल्जमार्क फर्मुला आउँछ. भने त्यहाँ पोटेन्शियल छ भनेपछि त्यहाँनिर त्यो पोटेन्शियलले गरेर त्यो फेज चेन्ज हुन्छ. त्यो फेज चेन्ज भएको चाहिँ यो अर्को ड्यास लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ. यो इन्सिडेन्ट भयो, यो फेज चेन्ज भयो है. अब हामीले इमेजिन के गर्यौं भने त्यहाँ पोटेन्शियल चाहिँ एट्र्याक्टिभ टाइपको पोटेन्शियल छ भनेर यो प्लटमा छ. दिस इज एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल है. त्यो न्यूक्लियस भित्र जाने भनेको कुलम्ब पोटेन्शियल तिर जाने रिएक्सन गराउने भनेको एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल हो. You need to think on attractive potential. Okay, electrostatic repulsive force लाई ओभरकम गर्नुपर्छ. न्यूट्रन सँग त प्रब्लम पनि भएन, इलेक्ट्रिक फिल्डबाट एफेक्टेड हुँदैन. उ सजिलै जान्छ नि न्यूक्लियसमा. फिल्डले एफेक्ट गर्दैन. So due to this potential you can see the changes, you can feel the changes in the incident beam, and this changes means you have the phase has been changed. त्यसैले यो फेज चेन्ज भएको देखियो नि त यो प्लटमा है. अब यो चेन्ज भएको फेजलाई यो पोटेन्शियलले गरेर भएको कुराकानीबाट अघि हामीले जुन डिफाइन गरेका थियौं नि, एउटा लेन्थ डिफाइन गरेका थियौं नि, a भनेर डेल्टा नट बाइ k इक्वल्स टु a भनेर माइनस पनि थियो, माइनस छोड्दियौं अहिले. यो चाहिँ यो जुन चेन्ज भएको छ नि त्यो वास्तवमा भनेको डेल्टा नट बाइ k हो है. k को भ्यालु बढ्ता भयो भने के बढ्ता भने चेन्ज कम हुन्छ. कम हुँदै जाने भने कति सानो हुँदै जान्छ, अझै बुझ्न सकिदैन. के भनेको एनर्जी हो. त्यसैले एनर्जी त घटाउनु पर्छ. चेन्जलाई मेजर गर्नलाई एनर्जी घटाउनु पर्छ. Okay, this is just to explain. This is attractive potential. I have shown this types of potential because I need attractive potential for next class. So effect of potential on the phase of the scattered wave for L equals to 0. यो चाहिँ
यो प्लटको तलको क्याप्सनमा लेखेको कुरा मैले यहाँ राखेँ इफेक्ट अफ पोटेन्शियल obviously this is attractive potential on the phase of the scattered wave for L equals to 0 त्यसैले त डेल्टा 0 लेखेको छ डेल्टा 0 भने चाहिँ L equals to 0 ओके यहाँ के मैले डिस्कसन आफै लेखेँ यो पछि म यहाँ अर्को क्लासमा हामीले यो गर्छौं र नेक्स्ट स्लाइडमा म अझै यसको क्ल्यारिटीमा जान्छु है फर अट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल delta naught greater than 0 scattered wave is pulled towards the origin push गर्दैन pull towards the origin and for the repulsive potential or barrier it is pushed out भनेको त्यो फेज चेन्ज चाहिने पुल गर्ने र पुश गर्ने त्यो कुरा हुन्छ जस्तो क्यापेसिटर र इन्डक्टरमा हुन्छ नि त्यहाँनिर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ त्यो काम गरेर हुन्छ फेज चेन्ज गर्ने कुराकानी यहाँ पनि फेज चेन्ज गर्ने कुराकानी डिपेन्ड गर्दो रहेछ केमा भन्दा स्क्याटरिङ लेन्थमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ डेल्टामा है सरी फेज शिफ्टमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ फेज शिफ्ट पोजिटिभ भयो कि नेगेटिभ भयो यसको मतलब अल्टिमेटली फेज शिफ्ट त्यस्तो गराउने भनेको पोटेन्शियलको नेचर कस्तो छ अट्र्याक्टिभ र रिपल्सिभले यस्तो खालको कुरा गर्दो रहेछ अब यहाँ रिपल्सिभ छ त्यसैले यो यतापट्टिको अदरवाइज यो चाहिँ ल्याक भएर यसरी जान्थ्यो होला ओके So this is also for the concept. पहिले म यही न्यूक्लियसतिर देखाएँ सपोज एउटा एटम हो है यहाँ न्यूक्लियस सेन्टर रिजनमा एकदम सानो रिजनमा हुन्छ नि त न्यूक्लियस भेरी कन्फाइन्ड भेरी डेन्स सानो हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनिक डिस्ट्रिब्युसनहरु इलेक्ट्रोनको डिस्ट्रिब्युसन धेरै हुन्छ यो कलरले चाहिँ इलेक्ट्रोन क्लाउड बताउँछ है इलेक्ट्रोन क्लाउड बताउँछ तर हामीलाई थाहा छ कि प्रोबेबिलिटी कहाँनिर छ त्यो अनुसारले इलेक्ट्रोनलाई पनि पछि हामीले यस्तो कलर एटमिक सेल इलेक्ट्रोन भनेर दिने गर्छौं सपोज तपाईको अब सपोज यहाँनिर बीम इलेक्ट्रोनकै बीम आयो इन्सिडेन्ट भयो भने इलेक्ट्रोनकै बीम है न्यूट्रन मैले यहाँ न्यूट्रनको हैन यो इलेक्ट्रोनको बीम आयो भने सपोज न्यूक्लियसको नजिकबाट गयो भने चाहिँ स्क्याटरिङ हुन्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डलाई ओभरकम गरेर न्यूक्लियस सम्म पुग्यो भने स्क्याटरिङको प्रोबेबिलिटी हाई हुन्छ अर्को पनि एउटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ त्यो प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रोन भएको हुनाले नेगेटिभली चार्ज भएको हुनाले त्यो चाहिँ ब्याक स्क्याटरिङ हो ब्याक स्क्याटरिङ अफ इलेक्ट्रोन हो ब्याक स्क्याटरिङ हाम्रो केसमा न्यूट्रोनको केसमा हुँदैन है त्यस्तै चार्ज पार्टिकलको केसमा मात्रै हुन्छ त्यस्तै त्यसैले स्क्याटरिङ हुनको लागि पेनिट्रेसन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ न्यूक्लियस सम्म जानलाई अदरवाइज रियाक्सनहरु हुन्छ इनलास्टिक टाइपको स्क्याटरिङ पनि हुन सक्छ जस्तै एउटा इलेक्ट्रोनलाई नक गर्दियो भने तपाईलाई थाहा छ एक्सरे निस्किन्छ है एटमै एक्साइटेड स्टेटमा पुग्यो भने यो एक्सरे हो एक्सरे हुनुपर्छ यसलाई नक आउट गर्दियो भने इनलास्टिक टाइपको भयो त्यस्तै अब यहाँनिरको फिल्डहरुमा यतैतिरबाट नै केही कम्पाउन्ड स्टेटमा पुगिदियो भने त्यो इनलास्टिक टाइपको हुन्छ रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सन गराउनलाई तपाईले धेरै हिट न्यूक्लियस भित्र हिट गर्नुपर्छ भन्ने होइन न्यूक्लियस भित्र पुगिदियो भने त त्यो स्क्याटरिङको प्रोबेबिलिटी बढ्छ यसमा हेरौं हाम्रो केसमा डिस्कस गरौं होइन स्लो पार्टिकल हुने बित्तिकै त्यसको डिभर्गलेन्स वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ जति एनर्जी कम गरौ वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ त्यसको बीमको वेभलेन्थ बीमको वेभलेन्थ ठुलो भइसकेपछि त्यसले वेभलेन्थ ठुलो भइसकेपछि त्यो एटमको चाहिने स्ट्रक्चरहरुलाई त्यसले रिजल्भ गर्न सक्दैन इभन मोलिकुललाई पनि रिजल्भ गर्न सक्दैन वेभलेन्थै ठुलो छ कसरी हेर्छ त्यसले हेर्दैन नि त त्यो हेर्ने काम कसरी गराउने त न्यूट्रनको एउटा प्रब्लम हो न्यूट्रनको एनर्जी स्लो न्यूट्रन भएपछि पेनिट्रेट त गर्छ भित्रसम्म जान्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फिल्डले इफेक्ट गर्दैन तर रिजल्भ गर्न सक्दैन यसले डिभर्जेन्स वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ सो इन दिस सिचुएसन द इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हाउ द पोटेन्शियल बिहेव्स एट लङ लेन्थ स्केल्स यो खालको डिभर्जेन्स वेभलेन्थलाई त्यहाँनिरको पोटेन्शियलले बिहेभ कसरी गर्छ त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त्यो दुईटाको बीचमा हार्मोनी चाहिन्छ एक खालको सो एट लो एनर्जी द इनकमिङ पार्टिकल डज नट सी एनी स्ट्रक्चर उसले देख्दैन पोटेन्शियलले देखाइदिनु पर्छ स्ट्रक्चर देयरफोर टु लोएस्ट अर्डर one has only a spherical outgoing waves भनेको लोएस्ट अर्डरमा पुग्दाखेरि स्फेरिकल आउटगोइङ वेभहरु हुन्छ है अब लोएस्ट अर्डरमा छौं त्यसैले त्यसलाई एस वेभ भन्यौ ओके त्यो जुन
स्पेरिकल आउटगोइङ वेभ भयो नि, त्यो वेभ स्क्याटर भएर गयो होला, अथवा रियाक्सन भएर कम्पाउन्डबाट पार्टिकल प्रोड्युस हुन्छ त्यसमा है। स्क्याटरिङलाई त अभोइड गर्न सकिँदैन, स्क्याटरिङ रियाक्सन भए पनि स्क्याटरिङ थोरै धेरै हुन्छ नै है। त्यसैले त्यहाँभित्रको पोटेन्सियलले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ कसरी त्यहाँको स्ट्रक्चरलाई रिजल्भ गराउने कुरा पोटेन्सियल डिटरमाइन गर्छ, जुन चाहिँ आउटगोइङ वेभमा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ, त्यसको फेरि फुरियर ट्रान्सफर्म गर्छ। ओके, so obviously at higher energies, energy high भयो भने one need to consider P wave or D wave, L equals to 1, 2 राख्नु पर्यो high energy हुँदा। Okay, so this slide is also for to make your concept. र यो स्लाइडमा भएको कुराकानी चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। तपाईलाई सम्झना होला मैले एक ठाउँ रेडियल पार्ट भनेर श्रोडिंगर इक्वेसनको रेडियल पार्टलाई छुट्याइदिएको थियौँ, भनेको इन्सिडेन्ट बिम यतातिर गयो, फाक्सन हाल्जमार्क फर्मुला डेराइभ गर्दाखेरिको फर्स्ट पेजमै तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर रेडियल पार्टलाई हामीले इन द प्रेजेन्स अफ पोटेन्शियल भनेर यो आर भी नट भनेर लेखेका थियौँ, यसरी आर भी नट भनेर लेखेका थियौँ। र त्यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ, स्मल आर टाइम्स आर भी नट इक्वल्स टु 0 भनेर भने है। त्यो पार्ट त्यति नै छोडिदिएका थियौँ डिस्कस गरेर, पछि हामी गर्छौँ त्यो, पछि अब गर्छौँ, अर्को क्लासमा गर्छौँ। वास्तवमा अहिले हामी उसमै हुन्छौँ, यस वेभमा हुन्छौँ। स्क्याटरिङ लेन्थ मात्रै डिफाइन गरेको छ अहिलेसम्म, यो डिस्कसनको लागि स्लाइड हो स्क्याटरिङ लेन्थको लागि। ओके, सो हियर वाट आई हेभ डन, यो किताबकै काटेको हो। यु हेभ अ पोटेन्सियल, डिफ्रेन्ट एट्र्याक्टिभ पोटेन्सियल, एउटा सानो एट्र्याक्टिभ पोटेन्सियल छ, विड्थ त्यही हो, त्यसलाई अलिक डिप बनायो, पोटेन्सियल इन्क्रिज गर्यो है। पोटेन्सियल इन्क्रिज गर्दाखेरि के कुरा फरक पर्दो रहेछ त, त्यो कुरा हेर्नको लागि पोटेन्सियल पहिले सानो हुँदा के हुन्छ, अलि ठुलो हुँदा, अलि ठुलो भनेको कुनै एउटा क्रिटिकल कन्डिसनमा पुग्दाखेरि के हुँदो रहेछ, यस वेभलाई अलाउ गर्ने, अथवा भनौँ न अघि हामीले वेभलेन्थ ठुलो हुन्छ त्यसैले स्ट्रक्चरै हेर्न सक्दैन। वेभलेन्थ डिब्राउलिज वेभलेन्थ ठुलो भइसकेपछि स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, एटमिक स्ट्रक्चरलाई उसले केही पनि स्ट्रक्चर हेर्न सक्दैन, बाहिर जान्छ, स्पेरिकल वेभ भएर बाहिर जान्छ। तर पोटेन्सियलले त्यो स्ट्रक्चर हेराउनको लागि कसरी हेल्प गर्छ त्यो हेरौँ। अब यो बेलामा सानो पोटेन्सियल हुँदा त्यो जुन हाम्रो जनरल सोलुसन थियो, त्यो जनरल सोलुसन चाहिँ मैले यहाँनिर देखाएँ मात्रै है, यो हामी डेराइभ गर्छौँ। सानो पोटेन्सियल हुँदाखेरि यसको रेडियल पार्टको जनरल सोलुसन यसरी जान्छ, पोटेन्सियल इन्क्रिज गरिदियो भने यो माथि यसरी जान नसकेर बाङ्गिन्छ, यो प्लेटु बन्छ। अझै पोटेन्सियल इन्क्रिज गर्यो भने यो यसरी बाङ्गिएर तलपट्टि आउँछ। र यो यसरी यो प्रोसेसमा हामीले पोटेन्सियललाई ट्युन गरेका छौँ र वेभ पोटेन्सियललाई हामीले चेन्ज गरेका छौँ, ट्युन गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले जनरल सोलुसन हेरेका छौँ, जनरल सोलुसन ट्रेन्ड के हुन्छ, यो ट्रेन्ड हामीले जनरल सोलुसनमा देख्छौँ, अर्को क्लासमा म डिस्कस गर्छु। अब यो के हो त भन्दा, फर स्मल डेप्थ, यो डेप्थमा चाहिँ for small depth you have small v, so there is no S level in the well, यो well मा चाहिँ S level चाहिँ पुग्न सक्दैन। That's why delta naught is phase change due to the potential, यो potential ले गर्दा हुने phase change is positive and the scattering length is small, a naught is less than 0. This is width of the potential, a naught is scattering length, भनेको इफेक्टिभ विड्थ भएको, भनेको त्यो यस वेभले छामछुम गर्न सक्दैन, यहाँ पुग्दैन, देयर इज नो यस लेभल इन द वेल। यस लेभल चाहिँ यसलाई हामीले ठुलो गर्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा पुग्दाखेरि यस वेभ यहाँ इन्टर गर्छ। when first S level appears, delta naught is equals to exactly pi by 2. So we need to prove it, and hence becomes a naught becomes infinite. हेर्नुस् त a naught भनेको के हो, a naught भनेको स्क्याटरिङ लेन्थ हो, स्क्याटरिङ लेन्थ इन्फाइनाइट भइदिन्छ पर्टिकुलर उसमा, भनेको त्यो बेला त देख्छ यसले, त्यो पोटेन्शियलमा देख्छ। त्यसपछि फेरि सपोज पोटेन्शियललाई हामीले इन्क्रिज गरिदियो भने, कन्टिन्युअसली इन्क्रिज गरिदियो भने, फर लार्जर डेप्थ delta naught again becomes negative. Here it was positive,
is negative, and hence A naught is greater than 0. So here Ka, the product, we already defined Ka, this product, Ka lie between pi and pi by 2. So you need to prove, you need to show all these, and you need to find out general solution this of that radial part in the presence of potential in each cases. So you will get this. Now this is just to have impression, because I will write one sentence somewhere. के कुरा लेख्छु फेरि अगाडिको कुरामा गए back way. So we have already calculated. You have calculated these expressions. हामीले अगाडिको क्लासहरुमा यिनीहरु क्याल्कुलेट गरेका थियौ. In the case of inelastic scattering, you have हामीले जुन phase change due to the complex potential मा complex किन गरायो? Absorption गराउनको लागि, reaction हुनको लागि गरायो नि त complex potential. So you have expression for total cross section is the sum of these two. Scattering cross section is given by this expression. You know what is Aryal, and this is for reaction cross section. I mean, I derive here. And Aryal is 2 to the power 2I delta L, and you have again written delta L as a complex because of the complex potential. So I mean, alpha beta introduced your part चाहिँ scattering part हो, your part चाहिँ absorption part. This is scattering. Scattering was sinusoidal भएर गयो, यो absorb भयो, obviously decay भएर absorb हुन्छ. यसरी हामीले अगाडि नै डिस्कस गरेको कुरालाई रिकल गरे, मैले त्यही कुरा यहाँ त राखे. You have to write this. अगाडिको स्लाइडहरुको कुरा चाहिँ दुईटा स्लाइडको कुरा बुझ्नलाई मात्रै हो, त्यो राख्नु पर्दैन. At very low energies, I have already discussed this. At very low energy, that is 1 upon k is much larger. K is very low. This means this value is much larger than the range of the potential. So the incoming particle do not see any structure since its de Broglie wavelength is very long. So this is the same. I again wrote it here. किनभने अगाडिको स्लाइड दुईटा स्लाइडको कुरा तपाईहरुले नलेख्दा पनि हुन्छ, यही लेखेको छ. खाली बुझ्ने कुरा हो त्यो. So this means that partial waves of higher order L equals to 0 has no meaning. Therefore, S wave is considered for low energy scattering. L equals to greater भइदिए भने, energy high भइदिए भने, त्यो potential change गर्दाखेरि भेटिने कुराकानीहरु हुँदैन, त्यो probability एकदमै कम हुन्छ. है? So let's do with this part. Since in our case we have assumed L equals to 0, so I have written NL. I have replaced NL by N naught. L को ठाउँमा हामीले 0 0 राखिरहेको छौं, त्यही हो. है? So this is e to the power 2 times this I delta naught. E to the I delta naught is this one. 2 यहाँ छ, त्यसैले स्क्वायर गर्नु. यसलाई मैले exponential term मा लेखेँ. This part is for scattering. Scattering को लागि थियो. यसलाई हामीले फेरि अल्फा बीटामा इन्सर्ट गरेर त्यो स्क्याटरिङ लाई फेरि absorption पनि हुन सक्छ भनेर लेखेको थियो. So primarily this was for scattering, but if you assume there is a complex potential, then you can separate that part, inelastic part, from this expression. So now we write this expression in terms of tan theta, tan delta. यसलाई हामीले sin cos theta plus I sin theta square, यसलाई tan मा लेख्यो भने 1 plus I tan theta divided by square root of this. You know this. This is square because we have expressed our scattering length in terms of tan delta naught. अगाडि हामीले त्यो एउटा इक्वेसनमा लेखेका थियौ. यसैलाई फेरि फर्दर मैले यो स्क्वायर थियो, यसले मल्टिप्लाई गरे माथि तल. Okay, since we have assumed this is from equation 3rd, 4th kati ho. So we had this equation before, tan delta naught equals to minus AK. So tan delta naught is minus AK. So substituting tan delta naught here. So you have replaced tan delta 1 by this expression, and again multiplying by this 1 plus IK by 1 plus IK.
you can solve it very easily. यस्तो फर्ममा आउँदो रहेछ. So eta naught equals to 1 minus ik divided by 1 plus ik. अब यसमा तपाईले यो एक्सप्रेसन राखिसकेका छ. त्यसको मतलब अबको यो eta naught चाहिँ स्क्याटरिङ लेन्थ डिफाइन गर्दाखेरि गरेको एप्रोक्सिमेसनलाई होल्ड गर्छ. लो एनर्जी हुनु पर्यो. त्यसपछि स्क्याटरिङ लेन्थ चाहिँ इनर्जी चाहिँ स्क्याटरिङ लेन्थसँग लो एनर्जी हुँदाखेरि त्यो इनर्जी लो एनर्जी रेन्जबाट बढाउँदै गयो भने लेन्थ पनि बढ्दै जान्छ. That's why you have approximated sin theta as theta. Okay. So you have this form for n naught. Substituting this in equation 8 for S wave. अब हामीसँग दुईटा एक्सप्रेसन छ नि स्क्याटरिङको छ. अब यसको भ्यालु हामीले L equals to 0 हुँदाखेरि निकाल्यौं. यो भयो. अगाडिको स्क्याटरिङ लेन्थ डिफाइन गरेर आएको रिलेसन पनि सब्स्टिट्युट गरिसक्यौं. So now you can substitute it here. So you have to write this is for scattering cross section when L equals to 0. Mathematically L equals to 0 racking. So if L equals to 0, you will have you will have 1 here. So you have only pi by k square, 1 minus eta naught square. And since eta naught is this one, so you have to put, this is the modulus square. So you have to simplify this, your modulus I pani cha. त्यसैले यसलाई multiply गर्ने. If you do this, so you have to do this. So if you do this, you have this sort of relation. Scattering cross section when L is 0 is given by this. Under your situation, because you have used low energy, you have defined scattering length. So you have scattering cross section, expression for scattering cross section as this. Okay. त्यस्तै रिएक्सन क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसन पनि हामीसँग छ. L equals to 0 राखेर मैले एकैचोटी रिएक्सन क्रस सेक्सन यस्तो हुन्छ. यहाँ चाहिँ मोडुलस यहाँ भित्र रहेछ है. अब यसको भ्यालु हामीले अगाडि निकाल्यौं है. त्यो सब्स्टिट्युट गरौँ फेरि. यसलाई पनि सिम्प्लिफाई गरौँ. ओके. सो यु हैव टु डु दिस टु वर्क आउट. तर न्युमेरिकलमा छ यस्तो यसलाई वर्क आउट गर्नुपर्ने एउटा न्युमेरिकल छ. त्यो गर्दाखेरि भइहाल्छ. तर पनि यहाँ पनि गरेर राख्नुपर्छ. So reaction cross section gives this form. Here you see this is the imaginary of 1 upon A. Complex part मात्रै आउँछ यहाँ माथि. Complex मा आइदिन्छ यो माथिको पार्ट चाहिँ. सरी, माथिको मात्रै है. तलको उस्तै हुन्छ. अब दुईटामा डिफरेन्स के छ त हेरौँ. यसमा के रहेछ भने अरु सबै कुरा चाहिँ 4 पाइ बाइ यो चाहिँ सेम हो. यति मात्रै यहाँ छ. रिएक्सनमा चाहिँ नि यो एउटा पार्ट छ है. यो पार्ट 0 भइदिए भने चाहिँ obviously रिएक्सन हुँदैन. रिएक्सन 0 हुन्छ. स्क्याटरिङ मात्रै हुन्छ. यस वेभ स्क्याटरिङ हुन्छ है. यो पार्ट 0 हुने भनेको एक्सट्रिमली लो एनर्जी हो. 0 हुँदैन. एनर्जी त सर्टेन हुन्छ. दिस पार्ट नेभर गोज टु 0. त्यसले दिस डिभाइड बाइ दिस के छ त्यो अनुसारले डिटरमाइन गर्छ. अब यसलाई कसरी डिल गर्ने? यसलाई डिल गर्ने काम चाहिँ ब्रेट-विग्नरले गरेको. त्यसपछि उहाँले एउटा फर्मुला निकाल्नु भयो. यसलाई नै इमेजिनरी 1 upon A लाई नै डिल गर्नु. किनभने त्यो रेजोनेन्सहरु देखिया थियो नि माथि फर्स्ट स्लाइडमा. So let's take this expression. So if you have, so for real A, if you have a real A, this is imaginary, this is a complex of this. If you have a real A, then cross section is 0. Real A छ भने cross section 0 हुन्छ. Real यहाँ छैन नि त, यसमा त imaginary मात्रै आयो है. त्यसैले तपाईको real A छ भने cross section 0 हुन्छ. Complex हुनुपर्छ. So at the resonance अगाडिको मैले तीनटा कम्प्यारिजन गरेर राखेको थिए नि अर्को क्लासमा गर्ने भनेको त्यो यो लाइनको लागि राखेको. At the resonance phase shift delta naught equals to pi by 2. Pi by 2 भनेको यस वेभ चाहिँ एपियर हुन थाल्छ त्यो पोटेन्शियलमा जहाँ जस्तो पोटेन्शियल छ. यस वेभ एपियर हुन थाल्छ है. यस वेभ एपियर हुन थालिसकेपछि 1 upon AE naught यो पार्ट चाहिँ 0 हुन्छ. यो 0 भइसक्यो भने यो पार्ट 0 भयो भने रेजोनेन्स अकर हुन्छ.
है अब यो 1/a छ यहाँ यो a मात्रै छ 1/a यहाँ 1/a नट भने पर्टिकुलर इनर्जीको केसमा चाहिँ जहाँनिर पिक माथि गएको हुन्छ नि 1/a नट यो 0 भइदियो भने रेजोनेन्स चाहिँ नि हाई हुन्छ अब म यहाँ एक्सप्लेन गर्छु दिस इज योर डेफिनेसन हामीले अगाडि डेल्टा नट ओके सो एट डेल्टा नट इक्वल्स टु π/2 यु हेभ टु डु दिस अघि मैले देखाएको थिएँ तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन एस वेभ एपियर हुन्छ भनेको थियो पोटेन्सियलमा एट डेल्टा नट इक्वल्स टु π/2 tan delta naught tends to infinity. Okay, so if you apply this in your ideal, then that will give cross section for reaction 0. Okay, so now you have to expand this. Expand गर्ने किनभने रेजोनेन्स चाहिँ नि माथि गयो तर त्यसको सर्टेन ब्यान्डविड्थ लिएर गयो सर्टेन विड्थ छ त्यो माथि चढ्दाखेरि एउटै पोइन्टबाट सडनली माथि गएको छैन डेल्टा फंक्सन जस्तो गएको छैन है एक्सपेरिमेन्टल रिजल्टमा पनि सर्टेन विड्थ छ त्यसैले बेरिट-विग्नरले के गर्नु हो भने इमेजिनरी यो पार्ट जुन छ नि 1/a लाई जनरल यो इनर्जी हो कति इनर्जी चाहिन्छ विड्थ त्यसको 1/a लाई उहाँले एक्सपान्ड गर्नु यो फर्स्ट चाहिँ रेजोनेन्स पिकको लागि हो टुप्पोको लागि हो अनि टुप्पोमा पुग्यो त्यसपछि दुईतिर जुन विड्थ बनेको छ त्यो विड्थको लागि त सर्टेन इनर्जी यता पनि छ भनेको एउटा न्यूट्रनको सर्टेन ब्यान्डविड्थको इनर्जी अप्लाई गर्दाखेरि पनि त हुन्छ त्यो टुप्पोमा जाँदाखेरि सर्टेन ब्यान्डविड्थ भित्रले वर्क गर्छ है यसको मतलब त्यो ब्यान्डविड्थलाई उहाँले चाहिँ यसरी एक्सपान्ड गर्नुभयो दिस इज फर पिक एन्ड दिस इज फर नियर बाई फर्स्ट एक्सपान्सन फर्स्ट एक्सटेन्सन E minus E naught, so you have to differentiate it for this value. यसलाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो सानो बनाउनु पर्यो अझै केमा बनाउनु पर्यो त्यही पर्टिकुलर पिकको रेस्पेक्टमा बनाउनु पर्यो E naught को रेस्पेक्टमा E naught भनेको चाहिँ पिक हो यो E भनेको पिक भन्दा छेउछाउको नजिकैको कुराकानी हो this is in this way Berit-Wigner expanded 1/e and if you take this, if you, now just find what is its qualitative behavior, d by de 1/e यो पार्ट मात्रै मैले लिए 1/a लाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि -1/a स्क्वायर da by d यस्तो टर्म आउने भयो क्वालिटेटिभली चाहिँ यो के रहेछ हामीलाई यो थाहा छ डेल्टा नट हामीले नेगेटिभ लिएको छौं किनभने दुटै इन्क्रिज हुन्छ सँगसँगै के इन्क्रिज भयो भने a इन्क्रिज हुन्छ ओके सो क्वालिटेटिभली दिस इज 1/a square a by e जस्तो भयो so this differentiation gives -1/ae अथवा qualitatively you know this a so if you substitute delta naught by k minus delta naught by k here so you have this expansion भनेको त्यो स्ट्रेचिङ कति हुन्छ त्यो स्ट्रेचिङलाई हामीले क्वालिटेटिभली हेरेको हो सो k by delta naught e हुँदो रहेछ त्यो e भनेको चाहिँ त्यहाँनिरको त्यो रेजोनेन्स हुँदाखेरिको पिक हो को विड्थ हो ओके सो एउटा कुनै पिक लियौं हामीले रेजोनेन्स हुँदाखेरि कुनै पिक लियौं त्यसको सर्टेन चाहिँ नि लेभल विड्थ हुन्छ त्यो लेभल विड्थ भनेको यो तलको डेल्टा नट e हो यो e भनेको चाहिँ यसको यो रेन्ज हो है यसको मीन भ्यालु होला k by this is k by e okay now this width is defined as this is half width मा लिन्छ युजुअली त्यसैले यसलाई डेल्टा नट e लाई लेभल विड्थ को टर्ममा tau s divided by 2 भनेर लेखियो so tau s divided by 2 equals to delta naught e so you can calculate these two are same so you can calculate what is 1/e so 1/e हामीले the second term बाट आएको कुरा e minus e naught k by level width s by 2 we have replaced it if you substitute so this is 1/e यहाँ फेरि 1/e नै लेख्यो यसलाई हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं भने त्यो इक्वेसनमा यो रियाक्सन र स्क्याटरिङको लागि यो इक्वेसन हामीले निकालेको थियौं अघि यस वेभको लागि है अब यसमा हामीले स्क्याटरिङमा सब्स्टिट्युट गरौँ अब यसलाई
यो कन्डिसनलाई हामीले रियाक्सनकोमा आएको यो कुरालाई हामीले डिस्कस गर्यौं रेजोनेन्स पिकको विड्थ कति हुन्छ त्यसको लागि एप्रोक्सिमेट गर्यौं अनि त्यसबाट आएको क्वालिटेटिभ भ्यालुलाई हामीले स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसनमा राख्यौं यहाँ 1/a है सो यु हेभ सब्स्टिट्युटेड दिस 1/a हियर अब के बुझ्यो भने हामीले अगाडि गरेको सुरुमा न्यूट्रन जुन लो एनर्जीबाट आइरहेको छ नि त्यो स्क्याटरिङै भएर आइरहेको हो त्यसपछि सडनली रियाक्सन भएको फेरि स्क्याटरिङ भएर गएको सडन रियाक्सनमा गएको फेरि त्यस्तो रेजोनेन्स कन्डिसनमा हुँदाखेरि त्यो रियाक्सनमा हुन्छ अथवा रेजोनेन्स कन्डिसनमा हुँदाखेरि कम्पाउन्ड स्टेट एटलिस्ट बन्छ त्यहाँ कम्पाउन्ड स्टेट फेरि ब्रेक भएर फेरि स्क्याटरिङ पनि हुन सक्छ है So what we have done is we found these two relations and we have expanded this. यो imaginary part लाई हामीले expand गर्यौं यसको width को लागि यसबाट एउटा रिलेसन निकाल्यौं त्यो रिलेसन फेरि यसमा हामी सब्स्टिट्युट गर्यौं सब्स्टिट्युट गरेर जुन स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसन आयो त्यही एक्सप्रेसन चाहिँ बेरिट-विङ्गर डिस्पर्सन फर्मुला हो सिंगल लेभल फर्मुला स्क्याटरिङकै लागि तर त्यहाँ इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले लिएको छौं reaction cross section बाट लिएको छ okay so scattering cross section equals to this is the same expression अब यहाँनिर यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भने यहाँ आई छ फेरि फर्दर सिम्प्लिफाई गरे भने यो फर्ममा जान्छ मोडुलस स्क्वायरलाई सिम्प्लिफाई गरे भने this is called Breit-Wigner formula so you have to derive only up to this formula this is scattering cross section for yes wave okay so you have to insert spin factor as well you factor insert गर्नुपर्छ pi lambda square tau s square g introduce गर्यो g चाहिँ यसमा यसरी यो लेन्स स्प्लिटिङ फ्याक्टर जस्तो होइन कि यो चाहिँ कम्पाउन्ड न्यूक्लियसको टोटल मल्टिप्लिसिटी हो टोटल एंगुलर मोमेन्टम हो यो चाहिँ दुईटा जुन एउटा न्यूट्रन छ र अर्को टार्गेट छ युरेनियम 238 छ सपोज the दुईटाको स्पिन हो s1 s2 are colliding particles projectile and target and this is for compound nucleus so this ratio is g you have to insert this value to find cross section scattering cross section so you can also write expression for reaction cross section ma the imaginary of that 1/a थियो नि त्यसलाई त्यो फर्म सम्म राखेर अथवा त्यसलाई एक्सपान्ड गरेर रेजोनेन्सको लागि चाहिँ फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ त्यो हामीले डिस्कस मात्रै गर्यौं रियल पार्ट छैन त्यहाँ त्यसैले फर्स्ट टर्म 0 हुन्छ ओके सो देयर आर सेभरल एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट्स थुप्रै एक्सपेरिमेन्टल रिजल्ट छ यो फर्मुला भेरिफाई हुने जस्तै यहाँ युरेनियम 235 को क्रस सेक्सन इन्सिडेन्ट र दुईटा प्रोबब्ली रेडिएटिभ क्याप्चर पनि छ यो रेडिएटिभ क्याप्चर केस पनि छ ग्रीनले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यही युरेनियम 235 लाई नै एउटा चाहिँ फिसन भयो अर्को चाहिँ रेडिएटिभ क्याप्चर भयो त्यो पनि सर्टेन न्यूट्रनको एनर्जी इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि पर्टिकुलर रेन्जमा यस्तो खालको रेजोनेन्स आउँछ क्रस सेक्सन सडनली इन्क्रिज हुन्छ यो लग स्केलमा भयो अलिकति इन्क्रिज भयो भने पनि यो 10 टाइम्स 100 टाइम्स तिर जाने भयो ओके दिस इज कम्प्यारिजन अफ टोटल फिसन क्रस सेक्सन दिस इज फर फिसन भनेको ब्रेक हुँदै रहेछ कम्पाउन्ड न्यूक्लियस पछाडी ब्रेक हुँदै रहेछ द बिहेभियर अफ द क्रस सेक्सन बिट्विन टु रेजोनेन्सेस इज युजुअली अफेक्टेड by the effect of nearby resonances okay this is second level resonance another formula त्यस्तै अर्को केस यो पनि रेडिएटिभ क्याप्चरसँग कम्पेयर गरे हो एउटै केसको यो गोलोनियम 155 र 150 गैडोलिनियम त्यो केसमा हुने रेजोनेन्सहरु यो एनर्जी रेन्जमा हुँदै रहेछ सबै न्यूट्रन स्क्याटरिङको लागि हो इन्सिडेन्ट न्यूट्रन data so it is obvious that the compound nucleus resonances are observed at low excitation energy this is due to the fact that the energy gap between the states is large at high excitation energy the gap between two compound states is very small kinabhane tyo
कन्टिन्युम थ्योरीमा गइसक्छ कन्टिन्युम थ्योरीमा जाने भनेको त ग्यापहरु अलमोस्ट हुँदैन अलमोस्ट कन्टिन्युअस हुन्छ इज भेरी स्मल एन्ड द विड्थ अफ द रेजोनेन्सेस may reach to the order of the distances between resonances. Therefore, at high energy, no resonance can be observed. And the cross section in this energy range is continuous and smooth. High energy, obviously, continuum theory applicable in your region. Okay, so this is for resonance of two different nuclei. Probably this is also radiative capture and cross section. हैन प्लुटोनियम र युरेनियम दुईटैको रेडिएटिभ क्याप्चरको केस रहेछ यो दुईटैको यहाँ हेर्नु त कस्तो स्ट्रङ छ हैन युरेनियम 238 मा रेजोनेन्स छ है So the variation of the partial cross section with the incident energy has the form of classical resonance curve. This quantity level width is the width of the resonance in energy width हो त्यो हामी त्यसैको लागि चाहिँ 1/a लाई एक्सपान्ड गरेका थियौ we can interpret Breit-Wigner formula as describing the absorption of an incident particle to form a metastable state or compound state or to go to higher cross sections and of energy E naught in lifetime tau naught. Okay, so these are key numericalहरु छ जुन चाहिँ रेडिएटिभ क्याप्चर रेजोनेन्स केसको लागि न्युमेरिकलहरु Breit-Wigner फर्मुला युज गरेर त्यही फर्मुला लास्ट एक्सप्रेसन युज गरेर यिनीहरु क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ र यस्ता खालका थुप्रै न्युमेरिकलहरु छन् धेरै पहिलेदेखि यो इभन एनुअल सिस्टममा पनि हुन त निगमको बुकबाट क्वान्टम मेकानिकल त्यति गइदैन थियो क्लासिकली पनि रेजोनेन्स फर्मुला डेराइभ गरेका छन् त्यसबाट पढाइ हुन्थ्यो एनुअल सिस्टममा है यी न्युमेरिकलहरु चाहिँ पहिलेका न्युमेरिकलहरु पनि 6-7 वटा न्युमेरिकलहरु छन् रियलिस्टिक रियल भ्यालुहरु भएको मेजर्ड भ्यालुहरु भएको ती न्युमेरिकलहरु तपाईले गर्नुपर्छ यो दुईटा मैले यसमा राखे अर्को म लिस्टमा पछि पठाउँछु ओके ओके सो अगेन ब्याक टु योर कोर्सेस अब हामीले यहाँ Breit-Wigner फर्मुला एउटा स्पेशल केस लो एनर्जीमा हुने रेजोनेन्सको कुराकानीहरु गर्यौं त्यसमा तपाईले अहिले कपीमा लेख्दाखेरि दुईटा कुरालाई अलि बढ्ता ध्यान दिनु एउटा कुरा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले स्क्याटरिङ लाइन डिफाइन गरेको जुन छ नि त्यो डिफाइन गरेको कुरा र ट्यान सम्म लगेको कुरामा सोच्नु त्यसपछि त्यसलाई हामीले अप्लाई गर्दै छौं एकैचोटी कहाँ अप्लाई गरेका छौं त्यो रेजोनेन्स स्क्याटरिङ ड्यू टु कम्प्लेक्स पोटेन्शियल को जुन फर्म थियो इटायल डिफाइन गरेको थियो इटायल डिफाइन गर्दाखेरि हामीले त्यो फेज शिफ्ट बाइ पोटेन्शियल डेल्टा एल जुन थियो त्यसलाई हामीले एब्जर्प्सन र स्क्याटरिङ भनेर अल्फा र बीटा भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको थियो त्यो मैले देखाएँ तर अल्टिमेटली हामीले अगाडिको जुन स्क्याटरिङ लेन्थको डिस्कसनलाई यहाँ इन्सर्ट गर्दाखेरि डेल्टा एल नै लिए तर डेल्टा एल लिए पनि हामीले स्क्याटरिङ क्रस सेक्सन र रियाक्सन क्रस सेक्सन दुईटै एक्सप्रेसन हामीले राख्यौं एउटा एक्सप्रेसनबाट चाहिँ इमेजिनरी आयो 1/a को इमेजिनरी आयो त्यही इमेजिनरीबाट हामीले त्यो जिरो कुन बेला हुन्छ त्यसै विड्थलाई कसरी मेजर गर्ने त्यो इन्फर्मेसन हामीले त्यहाँबाट लियौं र स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनमा राख्यौं र स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनलाई हामीले रिराइट गर्यौं त्यही नै फर्मुला हो भन्यो र रेजोनेन्स कन्डिसनमा कुनै न्युमेरिकल रेजोनेन्समा पुगेको छ अथवा रेडिएटिभ क्याप्चरबाट होस् फिसनबाट होस् फ्युजनको लागि होस् जेको लागि होस् रेजोनेन्स कन्डिसनमा पुगेको छ भने त्यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ है सो now for these two sections यो माथिको पहिलो सेक्सनको लागि चाहिँ हामी बर्न एप्रोक्सिमेसन फर फेज शिफ्ट यो युज गर्छौं है त्यसैले अगाडिको जुन बर्न एप्रोक्सिमेसन तपाईले गर्नुभएको थियो नि यसमा फेज शिफ्टको लागि बर्न एप्रोक्सिमेसन गर्छ त्यो कुरा अलिकति रिकल गर्नुस् तल यो स्क्वायरल पोटेन्शियल छ नि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो सबभन्दा लास्टको यसमा हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा डिस्कस गर्छौं राम्सर-टाउसन इफेक्ट यो तपाईले पहिले डिस्कस गरेछ नल डिस्ट्रिक्ट क्वान्टम मेकानिक्समा ब्याचलर लेभलमा राम्सर-टाउसन इफेक्ट रेजोनेन्स कसरी हुन्छ भन्ने तर यहाँ हाम्रो केसमा अहिलेसम्म आइसकेको केसमा यो राम्सर-टाउसनले चाहिँ नि
सुरुको एउटा एप्रोक्सिमेट रिजल्ट निकालेको थियो तपाईहरुले डिस्कस गर्नुभयो पहिले अब त्यसको जनरल फर्म जुन छ नि त्यो अहिले हामी डिस्कस गर्छौं स्क्वायरल पोटेन्शियलको केसमा अघि मैले जुन वेल बनाए नि त्यो वेल बनाएर अलि ठुलो बनाए वेल बनाएको थिएँ एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियल वेल बनाएको थिएँ यसमा पनि स्क्वायर टाइपको वेल बनाउँछौं जनरल फाइनाइट पोटेन्शियलमा त फाइनाइट पोटेन्शियल हो यसमा ब्यारियर बनाउँछौं ब्यारियर बनाएर रेडियल पार्टको सल्युसनहरु निकाल्छ so you have to done these two things these are remaining so I will need at least 2 classes for this दुईटा क्लास चाहिन्छ त्यसपछि म फेनोमेन डायग्रामको एउटा लास्ट क्लास गर्छु अनि बल्ल कोर्स सकिन्छ so next no probably I will go to general finite potential मैले अगाडिकै scattering my spherical okay I will go to general finite potential भन्दा पहिले जनरलमा जान्छु यसमा गए पनि हुन्छ तर फेरि यसमा जाँदाखेरि जनरलको केही रिजल्ट युज हुन्छ त्यो जनरलमै हामी जान्छौं किनभने जनरलमा हामीले रेडियल पार्टको जनरल सल्युसन राम्रोसँग निकाल्छौं त्यो सल्युसनलाई युज मात्रै गर्छौं एट्र्याक्टिभ पोटेन्शियलमा एट्र्याक्टिभ छ पोटेन्शियल माइनस भयो भनेर युज मात्रै गरेर हुन्छौं त्यहाँ यहाँ चाहिँ हामीले जनरलमा सबै कुराहरु गर्छौं र बुकमा एक्ज्याक्टली बुक अनुसारले नै करिकुलम बन्या हो टेक्स्ट बुकमा जनरल फाइनाइट पोटेन्शियल असाध्यै थोरै लेखा छ एकैचोटी डेरिवेसन जम्प गरेको छ 4-5 एक पेज डेढ पेज मात्रै छ तर त्यसको कुराकानी सबै गरे पनि एकदम लामो छ तर रेजोनेन्समा चाहिँ ती कुराहरु युज हुने हुँदाखेरि राप्सन इफेक्टमा त्यति कम्प्लेक्सिटीमा जाँदैन okay try to understand everything that scattering length is extremely important if you go to the scattering experiment nuclear physics ma scattering experiment तिर गयो भने scattering length लो एनर्जी स्क्याटरिङ लाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीले लो एनर्जी स्क्याटरिङ अहिले डिस्कस गरिरहेका छौं हाई एनर्जी स्क्याटरिङ बन्ड फर्मुलाबाट डिस्कस गर्यौं अगाडि है पर्टर्बेसन मेथडबाट त्यहाँनिरबाट हामी रियाक्सनको कुराकानी के पनि गरेनौं त्यहाँ हामीले स्टप गर्यौं पर्टर्बेसनमा रियाक्सन स्क्याटरिङ मात्रै तर यहाँ आइसकेपछि चाहिँ इनइलास्टिक टाइपको स्क्याटर एब्जर्प्सन इनइलास्टिक स्क्याटरिङ पनि हुन सक्छ न्युक्लियर रियाक्सन पनि जान सक्छ भनेर पटक पटक हामीले रियाक्सन क्रस सेक्सनहरु निकालेका छौं अहिले पनि रियाक्सन क्रस सेक्सनमै त्यसबाट नै इनपुट लिएर स्क्याटरिङ क्रस सेक्सनको एक्सप्रेसन ब्रेइट-विग्नरले गरेको जस्तो गर्यौं है सो मैले तपाईहरुलाई एउटा कुरा मेल पठाउँछु अब हामी 4 दिन क्लास गर्छौं 4 दिन क्लास गर्छौं हैन सन्डे मन्डे ट्युजडे वेडनेसडे थर्सडे हामी चाहिँ यो दशैंको उसमा बाइ बाइ जस्तो कार्यक्रम गर्छौं थर्सडे हामी क्लास गर्दैनौं अनि फ्राइडे सैटरडे चाहिँ नि घटस्थापना छ फ्राइडेबाट हामी फ्राइडे क्लास गर्दैनौं फ्राइडे के पनि गर्दैन एक दिन अगाडि जान दिनु कतिपय स्टुडेन्टहरु लगभग यहाँ काठमाडौँमा 100 जना जति छन् त्यसमध्ये 50% स्टुडेन्ट भन्दा बढ्ता घर जाने भनिरहेको छ सबै सेमेस्टर गरेर मैले 4 सेमेस्टर सोधेको छैन भनेको तपाईहरु भन्दा सिनियर उहाँहरुलाई पनि 4 सेमेस्टर टर्म पेपर सेमेस्टर भनौं त्यो ब्याचलाई पनि बोलाउने हो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ चारै वटा सेमेस्टर एकै ठाउँमा दशैं यो बिहीबार दशैंको शुभकामना भनेर कार्यक्रम गर्ने यसो 1-2 घण्टा यसो गर्ने भनेर सोचेका छौं क्यालेन्डरमा पठाउँछु त्यसको लागि चाहिँ त्यो कार्यक्रम चाहिँ अर्गनाइज गर्नलाई तपाईहरुले सबभन्दा सिनियर तपाईहरु हो अहिले पढिरहेको तपाईहरुले अर्गनाइज गरे बेटर हुन्छ सर अनि म त्यो प्रोग्राम तपाईहरुले बनाउने सरहरुलाई इन्भाइट गर्ने त्यो प्रोग्राममा नि अलि इन्फर्मल टाइपको बनाए पनि हुन्छ जस्तै साथीहरुले कविताहरु पढे हुन्छ है इभन अनलाइनैबाट गीतै गायो भने पनि कस्तो रमाइलो हुन्छ होला अब यस्तो महामारीको बेलामा दशैंमा शुभकामना दियो अब यस्तो अवस्थामा राम्रोसँग एकअर्कालाई चाहिँ बस्नु पर्यो टीका लगाउनलाई घरिघरि हिँड्नु भएन भन्ने कुराको पनि मेसेजहरु जान्छ है र एक खालको अलिकति तपाईहरुको बीचमा रमाइलो गर्ने पनि हुन्छ त्यसै अनलाइनबाट जे जस्तै गर्न सकिन्छ त्यो सबै 2 घण्टा जस्तो प्रोग्राम 12:30 देखि 2:30 बजेसम्म गर्ने लास्टमा सेलेक्टेड टिचरहरुलाई आधा घण्टा समय मात्रै राखेर बोल्न दिने त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रम तपाईहरुले नै म्यानेज गर्दा हुन्छ तपाईहरु लिडिङ भएको हुनाले भन्ने मैले सोचेर अहिले भने म लेखेर पठाउँछु
अनि तपाईले अस्ति नै गरेको जस्तै गरिहाल्नुहुन्छ अनलाइनबाट पनि एउटा कार्यक्रम होस् न स्टुडेन्ट शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम है भाइ हुन्छ सर गरौँला हुन्छ हुन्छ भाइ अहिले मैले बाइ बाइ गरेँ सबैलाई ल हुन्छ अर्को थ्यांक यू सर एउटा क्लास मात्रै म लिन्छु है अनि हाम्रो केही दुईटा क्लास बाँकी रहन्छ हामी 12-13 दिन म एक्जामको रुटिन पनि पठाउँछु इलेक्टिभ कोर्सेसको केही कोर्सेसहरु क्लास कम्प्लिट भएको छैन कुनै कुनै 30% बाँकी छ त्यसैले हामी 12 दिन चाहिँ भाइटिका पछाडी 12 दिन पछाडी तपाईहरुको एक्जाम हुन्छ 12 दिनसम्म फर्स्ट र थर्ड सेमेस्टरको एक्जाम हुन्छ 12 दिन पछाडी